हाँ जी हेलो बच्चों की हाल है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ NCERT not to be republished। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मतलब मैं NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੈ। तो NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆंसर 2 ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਐਸਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। सो अगर तुसी थीटा 90 ले लेने हो तो साइन 91 कोसिकेंट 91 1 + 1 2 हो गया जी। थीटा इसनों सैटिस्फाई करता हैगा, वो थीटा इत्थे लिया के भर दो तो इत्थे भी साइन 90 इत्थे भी 1 + 1 जिहड़ा हैगा 2। सो आंसर आ गया 2। ट्रेडिशनली करना 1/, करके परफेक्ट स्केयर बना के वो आराम नाल हो जाता, तां भी तुसी बड़े आराम नाल कर सकते हो। पर तुहानूं अगला क्वेश्चन कोसिकेंट प्लस सीकेंट कदे भी, ठीक है, इन्हें हिंट भी दिता हुआ और बड़ा वधिया हिंट है, कदे भी क्वेश्चन आ जाए प्लस ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ AM ਹੈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਬਟਾ 2 ਇਹਨੂੰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ प्लस सीकेंट ਸਕੁਅਰ थीटा बटा 2 बड़ा की तो होया cos ਸਕੁਅਰ थीटा इंटू सीकेंट ਸਕੁਅਰ थीटा, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਹੈ ਉਰੇ 1 ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ क्रॉस होके उधर चले जाना। सो मिनिमम वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो ऑप्शन की टिक करांगे जी ਆਪਾਂ, ऑप्शन ਆਪਾਂ डी टिक करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो आराम ਨਾਲ हो गया जी। आ चीज़ ਤੁਸੀਂ नोट कर ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ हर बच्चे ਨੂੰ पता होनी चाहिए है। tan थीटा ਦਿੱਤਾ, tan फाई ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ थीटा प्लस फाई ਕਰਨ ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ पॉजिटिव ਦਿੱਤੇ है, कोई टेंशन नहीं कि टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई का फार्मूला खोल दो। टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, ठीक है जी। उस तो बाद ये वैल्यूज़ भर दो 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1 1/3 1/3। सो बड़े आराम ना हो जाएगा जी। सो उत्ते जा जोड़ोगे तो 1/6 से उत्ते बनना हैगा तुहाडे कोल, सॉरी 5/6। सो नीचे भी 5/6 से बनना, ये कैंसल होके 1। सो tan थीटा 1 तो थीटा π/4 आ जाएगा। सो आ जाएगी तुहाडे कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट, ठीक है, साइन नैगेटिव हो सकता है, cos 1 हो सकता है, ठीक है, tan भी हो सकता है, फिर की नहीं हो सकता। जिहड़ा तुहाडा सीकेंट है ना, सीकेंट cos तो उल्टा के वैल्यू लैंदा, cos थीटा जिहड़ा है ना वो -1 और 1 विच हुंदा, जो इन्हें छड्डना इन्हें उन्हें सीकेंट ने ते उल्टे ने लैना। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ा जिहड़ा सीकेंट थीटा है जो इन्हें छड्डना है रियल विचों -1 तो 1 घटा दो, ठीक है, ईवन -1 ते सीकेंट वो ले लैंदा वैल्यू तुहाडे कोल। सो -1 तो 1 जिहड़ा हैगा घटा दो ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो सीकेंट नहीं ले सकता, साइन हो सकता, साइन v माइनस देखो सिंपल साइन थीटा v -1 तो 1 विच लाई करता, टैन रियल नंबर सारियां ले लेंदा, तो स्टोरी थोड़ी खत्म। चलिए जी अगे, टैन 1 टैन 90। हुण इत्थे बड़े ध्यान नाल समझो क्वेश्चन बड़ा, अगर टैन 1 ते टैन 99 इन्हां दी प्रोडक्ट है जिहड़ी वो 1 होएगी। अगर टेंजेंट 1 लईए तो टेंजेंट 89 लईए, ये 1 होएगा। जो टोटल 90 बनता होवे तो हमेशा प्रोडक्ट 1 रहेगी, कारण इनू मैं टेंजेंट जिहड़ा 90 डिग्री माइनस थीटा है दैट इज़ कॉट थीटा, तो जे मैं टेंजेंट 90 डिग्री -1 करदा तो यह कॉट 89 आ जाएगा, है ना। थीटे ਨੂੰ 1 ले लेना, तो cot 89 मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, अगर थीटे की वैल्यू आपां 1 लईए, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, एक मिनट रुक जाओ जी, tan 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cot 1। सो cot 1 हो जाएगा जी, cot 1 आ हो गया, ये cot 1 हो गया, cot 1 इंटू tan 1 क्या हो गया आंसर 1। इसी तरह 2 ने 88 ना ले लेना, 3 ने 87 ना ले लेना, एंड च एक 45 बचेगा, वो वैसे ही 1 होंगे, तो सारे 1 मल्टीप्लाई हो के तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। सो ईजी है जी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, जस्ट पेयरिंग, ठीक है। सो आ वाली चीज़, तो जो cos 2 थीटा है
ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ 1 ਪਲੱਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੀਟਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ cos 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ cos 30 ਡਿਗਰੀ √3/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ cos 90 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ cos 90 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਹੁੰਦਾ, 0 ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। tan theta is equal to 3 and theta lies in third quadrant। थर्ड च tan पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। tan theta is equal to 3, tan ਹੁੰਦਾ perpendicular over base, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ 9 + 1 10। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਪਰ ਥਰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ tan 75 ਮਾਈਨਸ cot 75 ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ cot 75 ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ tan 75 ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੇ tan 75 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan 75 ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। tan 75 ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ tangent 30 + 45 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ tangent A प्लस टेंजेंट B, ठीक है जी, 1 माइनस टेंजेंट A टेंजेंट B। सो ए वाली चीज़ होगी जी। सो tan A हो गया तो पास, तो tan A की हो गया तो ठीक है। tan 30 की वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 1/√3। tan 45 ਦੀ ਕੀ ਹੈ 1, 1 ਮਾਈਨਸ 1/√3 × 1। ਸੋ 1 + √3, ठीक है, हेठला कट जूगा √3 - 1। सो आह वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल, ठीक है। हुण अगर आह वाली चीज़ आ गई, यानी कि √3 + 1 √3 - 1, ये चो माइनस करना इहदा ही उल्टा, क्योंकि cot tan का उल्टा हुंदा। सो ये आपां माइनस करना। सो जे तुसीं माइनस करोगे, नीचे प्रोडक्ट आ जाना, 3 - 1 2 रह जाना। उपर की आऊगा, उपर पहला इहदा स्केयर माइनस इहदा स्केयर, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2ab ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਚਣੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੱਸ 'ਚ 2ab ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਚੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ 2 × √3। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2 × √2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ। ਸੋ 38 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ 1 ਰੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ 57 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, 90 ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਆ ਲਗਭਗ 57 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 57 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਲਊਗਾ, 1 ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਫਾ + ਬੀਟਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ π/4 ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ 32 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ 32 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, tan A + B ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ + ਬੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲੋਗੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ a cos ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ a cos ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ b sin ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦਾ, a² b² ਵਿਦਿਨ ਰੂਟ, a² b² ਵਿਦਿਨ ਰੂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 cos x + 4 sin x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 16 ਤੇ 3 9 25 -5 ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ +8 ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 8 ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, 3 cos x + 4 sin x +8 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8। ਸੋ 3 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ 42 ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ 42 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ
12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 11-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ 3a ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਟੈਂਜੈਂਟ 3a ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ 2a + a ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 2a + ਟੈਂਜੈਂਟ a 1 - ਟੈਂਜੈਂਟ 2a ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ a ਆ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ 3 tan a ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।